तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् तस्य पत्रस्य पुटेशयानं पारं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं
प्रसाद गोचर गोविंद दामोदर माधवे गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः निश्चितं तन्मयताव्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हि त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णातदाक्रोशजनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवे विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे कृष्णन्ति कव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवे गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे स्वं वद सर्वदैव
દામોદર માધવે ગં ગણપતયે નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી મહાલક્ષ્મ્यै નમઃ. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિં યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદમાધવમ. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. પૂર્ણ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સવિશેષ કૃપાના પરિણામે આજથી આપણે સૌ વિસનગરને આંગણે ફરી એક વખત પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના વાંગ્મયીન સ્વરૂપ સમા શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથના અધ્યયનનો આરંભ કરીએ છીએ. પ્રથમ વખત જ્યારે વિસનગરને આંગણે આયોજન થયું ત્યારે અમારા ડૉક્ટર મિહિરભાઈ, અમારા સમીરભાઈ, તુષાબેન મારી શિક્ષણ યોજના માટે હતું. આ વખતનું આયોજન શિક્ષણ અને આપણી ભીતર રહેલી માનવતાને એક મોકો આપવાનું સાધન છે, માધ્યમ છે. ઈશ્વરે બનાવેલા સૌ સર્જન, પણ ઇંગ્લિશમાં જેને માટે કહેવાય ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ લેસર ગોડ, ઈશ્વરે એમને એક પડકાર આપીને આ સંસારમાં આપણી વચ્ચે મોકલ્યા છે. આપણું જીવન પ્રમાણમાં સરળ છે એમનું નથી. તો આપણા પર જે ઈશ્વરની સવિશેષ કૃપા છે એ કૃપાને થોડીક વહેંચી શકીએ એવા એક કરુણાસભર હેતુને લક્ષ્યમાં રાખી અને આપણે આ 7 દિવસ
પ્રભુના ગુણગાન કરવા છે, શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કરવું છે. આરંભે જન્મદાતા માતા પિતાને વંદન કરું છું. આ ભૂમિને વંદન કરું છું. ગમે તેવી તોય આપણી. રાજેશભાઈ કેમ ગયા? હા, રાજેશભાઈ અમારો જમવા ના જાય, બીજા બધા જાય. જે રીતે કહ્યું, ખરેખર આ તારીખો અમેરિકા માટે હતી, કારણ કે કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાનો કાર્યક્રમ જૂનમાં છે. એટલે આ વખતે વહેલા જવાનું હતું, વહેલા આવવાનું હતું. પણ ધીણોજની કથા દરમિયાન અમારા અશોકભાઈ, સુરેખાબેન જે હેતુ લઈને આવ્યા અને જે ભૂમિ માટે, અહીંયા રહીને તમને કદાચ આકર્ષણ હોય કે ન હોય, પણ માતૃભૂમિથી દૂર રહીને અમને તો હોય. તમને કદાચ પ્રસાદ વાલો લાગતો હોય. હું નહીં સંભળાવું, બીજું કોણ સંભળાવશે? ચોખ્ખી વાત છે. પણ મારા વતનની ભૂમિમાં જો કોઈક સત્કર્મ થતું હોય તો ઈશ્વરે જે આવડત આપી છે, ઈશ્વરે જે કૃપા કરી છે, એનો સદુપયોગ આ સત્કર્મને કરવા માટે હું આવ્યો છું. અને હું અપેક્ષા રાખું કે આપ સૌ પણ મારા બાંધવો છો, ભાઈઓ છો, બહેનો છો, એ પણ આ સત્કર્મમાં જોડાવો. રોટલા તો રોજ ખાઈએ છીએ. બુંદી એ કોક દાડો તો મળતી જ હશે ને, કોઈ એમને પહેલી વખત થોડી ખાવા જઈએ છીએ. આજ બુંદી હતી ને સુરેખાબેન? મેં જોઈ હતી સવારે, એટલે માટે. જન્મભૂમિને વંદન કરું છું. પૂર્વ અને પશ્ચિમના અનેક વિચારકોને મેં વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે. કેટલાક મહાપુરુષોનું સાનિધ્ય પામવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. એ દિવ્ય ચેતનાઓને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્મરણ કરું છું. અને અંતે આપ સૌના હૃદયમાં રહેલા પરમ તત્વને પ્રણામ કરી શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. કથાના પહેલે દિવસે મહાત્મ્ય કહેવું આવો એક નિયમ છે. મહાત્મ્યનો અર્થ છે મહત્વ, ઇમ્પોર્ટન્સ. જે કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ, જે ગ્રંથનું અધ્યયન આપણે કરીએ છીએ, એનું મહત્વ જો આપણને ખબર ન હોય તો આ દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે. ઇમ્પોર્ટન્સ, મીરભાઈ, જો ખબર ના હોય મહાત્મ્ય, કથા એટલે શું? પવિત્ર વૈશાખ માસના આરંભે જ્યારે આવો એક મહામૂલો અવસર ઈશ્વરની કૃપાથી સર્જાતો હોય, યાદ રાખજો, હું ઘણું ઈચ્છું તોય ઘણી જગ્યાએ નથી પહોંચી શકતો. આવો મહેન્દ્રભાઈ. અમારા મહેન્દ્રભાઈએ દાસજમાં કથા કરી હતી, આ જ ટાઈમ, અને 25,000 માણસ દાસજમાં રાતના 1 વાગ્યા સુધી કથા સાંભળતું હોય. દાસદની વસ્તી કેટલી મહેન્દ્રભાઈ? દાસદની વસ્તી 10,000 ને 25,000 માણસ. રૂકમિણી વિવાહ થયો રાતના 1:30 વાગે, એક વ્યક્તિ હલે નહીં. અને વિસનગરની વસ્તી કેટલી અશોકભાઈ આપણી?
વાહ, 1.5 લાખની વસ્તી. મહાત્મ્ય જો ખબર ન હોય, જે કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ મહત્વ ખબર હોવું જોઈએ. ઘણી વખતે હું દૃષ્ટાંત આપું કથાઓમાં. અમદાવાદથી બસમાં વિસનગર આવીએ અને બસ સ્ટેન્ડ પર આપણને કોઈ લેવા આવ્યું હોય, બસમાંથી આપણે ઉતરીએ નીચે, બીજા લોકો ઉતરે થોડાક, આપણને જે લેવા આવ્યું છે ભાઈ કે જો પેલા ભાઈ છે ને ઉતરે છે ને, કોણ આ પેલા બ્લુ શર્ટ વાળા? હા, એ વિસનગરનું ઘણું મોટું માથું ગણાય, વેપારી મંડળના પ્રમુખ છે ને, આમ છે ને, એની તો આટલી બધી મોટી પહોંચ છે ને, કારખાના ગોડાઉન. અચ્છા, કયા? આ પેલા બ્લુ શર્ટ? હા હા, વિસનગરમાં કંઈ પણ કામ કરવું હોય ભાઈનું નામ લો એટલે થઈ જાય. અચ્છા, પહેલા કેવું હતું ને યાર. કેમ? બસમાં બાજુમાં જ બેઠા હતા અને અમદાવાદથી વિસનગર આવતા 2 કલાકની અંદર 8 વખત એમને ઠુંહા માર્યા. થોડીક વધારે જગ્યા આપણને મળે એટલા માટે. જો પહેલેથી ખબર હોત કે આ વ્યક્તિ આટલો મોટો માણસ છે તો એ 2 કલાકની અંદર તો કેવી વાતો કરી લે, તેની સાથે સંબંધ બનાવી દે, અને એના આટલી બધી ફેક્ટરીઓ ચાલતી હોય તેમાંના કોઈક માલની ડીલરશીપ એજન્સી લઈ લેતા આપણે કામ થઈ જાત. મહત્વ ખબર નહોતું, વ્યક્તિ તો એનું એ જ રહ્યો ને, પણ મહત્વ ખબર નહોતું તો ઠોંસા માર્યા. અને મહત્વ ખબર હોત તો એ વ્યક્તિ તો એનો એ જ રહેવાનો હતો, લાભ આપણને થાય. આ મહત્વ સમજવા માટે પણ એક મેચ્યોરિટી જોઈતી હોય છે. જ્યાં સુધી ઈશ્વરનું મહત્વ સમજાતું નથી આપણા જીવનમાં, જ્યાં સુધી સદગ્રંથનું મહત્વ સમજાતું નથી આપણા જીવનમાં, જ્યાં સુધી સંતનું મહત્વ, એના શબ્દનું મહત્વ સમજાતું નથી આપણા જીવનમાં, જ્યાં સુધી સત્કર્મનું મહત્વ સમજાતું નથી, ત્યાં સુધી જીવનને સાચી દિશા મળતી નથી અને પરિણામે જીવનની દશા સુધરતી નથી. શ્રીમદ ભાગવત કથાનો પહેલો દિવસ એ મહાત્મ્યનો દિવસ છે. એનો મહિમા સમજીએ. આ ગ્રંથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વાંગ્મયીન સ્વરૂપ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ તુલસીને માત્ર છોડ નથી ગણતી, રણછોડનું સ્વરૂપ સમજે છે. આપણે તુલસીમાં ભગવાનનું દર્શન કરીએ છીએ. આપણે વડ કે પીપળાને માત્ર વૃક્ષ નથી સમજતા, ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીએ છીએ. વટ સાવિત્રીની જે પૂનમ હોય, અમારી બહેનો વડને પરિક્રમા કરે, પગે લાગે, એની પૂજા કરે, પીપળાની પૂજા થાય, એમાં ભગવાન રહેલો છે. વૃક્ષમાં વનમાળી રહેલો છે. આપણી એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યાં આપણે ગાયને માત્ર પશુ નથી સમજતા, એને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજી એને પગે લાગીએ છીએ. આપણી એ સંસ્કૃતિ છે જ્યાં આપણે મંદિરને એક માત્ર મકાન નથી સમજતા. બપોરનો સમય હોય, દર્શન બંધ હોય તો પણ મંદિર પાસેથી પસાર થતા આપણું મસ્તક આપોઆપ ઝૂકી જાય. કેમ? આ ભગવાનનું સ્થાન છે. આપણે સંતને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ, સામાન્ય માણસ નથી સમજતા. કોઈક સંત પુરુષના દર્શન કરીએ, મસ્તક આપોઆપ આદરથી ઝૂકી જાય. કેમ? એમાં ભગવાન રહેલા છે.
જે રીતે તુલસી એ માત્ર છોડ નથી, વડ કે પીપળો માત્ર વૃક્ષ નથી, ગાય એ માત્ર પ્રાણી નથી, મંદિર એ માત્ર મકાન નથી, સંત એ માત્ર સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવત એ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી, સાક્ષાત પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આપણા નગરને આંગણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને બિરાજ્યા છે. કોઈ ટીવી સિરિયલનો કલાકાર કે કોઈ ફિલ્મનો નટ કે નટી અભિનેત્રી કે કોઈ રાજકારણી નેતા જો આવવાના હોય તો આપણે કેટલું મહત્વ એનું કરીએ. અશોકભાઈ, આપણે આવતીકાલના છાપામાં એક જાહેરાત અપાઈ દઈએ કે કોઈક ફિલ્મની પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી નટી કાલે સાંજના બરાબર 7 વાગે અહીંયા આગળ નાચવાની છે અને બધાને એમાં મફત પ્રવેશ છે. પછી જુઓ, કઈ કહેવાની જરૂર નહીં, કોઈ પત્રિકા આપવાની જરૂર નહીં, એક છાપામાં ખાલી જાહેરાત આપી દો એટલે બધા એકબીજાને ફોન કરીને કહેશે, અરે આ વાંચ્યું, આ જો શું આ સરદાર પટેલ ગ્રાઉન્ડમાં કાંસા 4 રસ્તા પાસે પેલી નાચવાની છે 7 વાગે અને મફત. પડી તમારે. અને 6 મહિનાથી તમે કહો શ્રીમદ ભાગવત. વિચાર કરો, એક અભિનેત્રી આવવાની હોય, કોઈ રાજકીય નેતા આવવાનો હોય, કોઈ કલાકાર આવવાનો હોય તો આપણે એનો એટલો મહિમા કરીએ. આખા જગતનો ધણી જ્યારે આપણી વચ્ચે આવીને બેસવાનો હોય એનો કેટલો મહિમા થવો જોઈએ. જોકે એક વસ્તુ છે ભાઈ, ચોક્કસ મહાત્મ્યમાં લખ્યું, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતં લભેત. જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે જાગૃત થાય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતની સન્મુખ થઈ શકાય છે. આપ સૌ આવ્યા છો ને, બહુ ભાગ્યશાળી છો તમે. જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય જાગૃત થયા છે એનો પુરાવો છે કે તમે શ્રીમદ ભાગવતની સન્મુખ બેસી શક્યા છો. એનો પુરાવો છે. મોટા ભાગે આપણી માન્યતા કેવી હોય છે, કથા સાંભળીશું પુણ્ય મળશે. બરાબર છે. કથા સાંભળવા શા માટે આવે? પુણ્ય મળે, કાન પવિત્ર થાય, જન્મારો સફળ થાય, 2 સારી વસ્તુ જાણવા મળે, ભક્તિ વધે, ભગવાનની કૃપા થાય. આજ આપણી ગણતરી હોય છે. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે કથા સાંભળીએ તો પુણ્ય મળે, પણ શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે કે પુણ્ય હોય તો કથા સાંભળવા મળે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ, અને એ પણ એક જન્મારાનું નહીં, જન્મ જન્મારાના પુણ્ય જ્યારે સંગ્રહિત થયા હોય, એકત્ર થયા હોય, તદા ભાગવતં લભે, ત્યારે જ શ્રીમદ ભાગવતની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઘણા લોકો એમ કે કહું એ તો અમારા આગળ તો કહેવું જ પડે ને, 7 દિવસ અમારી આગળ કથા કરવાની એટલે અમને તો રાજી રાખવા જ પડે ને. બિલકુલ નહીં. રાજી રાખવા માટે નથી કહેતો, સાવધાન કરવા માટે કહું છું. જન્મ જન્મારાના પુણ્ય જાગૃત થયા છે, એના પરિણામે આપણે ભાગવતની સન્મુખ આવ્યા છે. આ એનો મહિમા છે. પહેલે દિવસે મંગલાચરણ પણ કરવું. મહાત્મ્યના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક મંગલાચરણનો છે.
શબ્દ પણ સમજી લઈએ. મંગલ આચરણ, મંગલાચરણ. અહીંયાથી સારું બોલાય